सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दर्शकों। मैं तुहाडा गुरलाल फिर हाजिर प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म लैके जस पंजाबी दे मंच तो। दर्शकों, बहुत इवेंट खुल गए ने, काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां ओपन बिजनेस हो रहे हैं। जे तुसीं चाहुंदे हो असीं तुहाडे बिजनेस च वाधा करिए, प्लीज़ सानूं लिखो info@justbroadcasting.com या फिर 209 450 3362 या 408 406 3309 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਥੀਏਟਰ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। sulekha.com ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। 777 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਥੀਏਟਰ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। दर्शकों, किसान अंदोलन की गल कर लीए, कल का जो यूपी च वरत रहा उसकी गल कर लीए, होर बहुत कुछ वापर गया जोड़ा ध्यान मंगता है। मैं किसान अंदोलन बारे तो यही कहूँगा कि ना मैं गिरा ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर मुझे गिराने के लिए कई लोग बार बार गिरे। दर्शकों, कल का हर मीडिया हाउस रौला पा रहा कि ये हो गया वो हो गया, जो होया बहुत माड़ा होया, मंदभागी घटना वापरी है उत्ते। बहुत मंदभागी घटना जी वापरी है, मैं मानता उस गल नूं, पर उस तो बाद जो जिन्होंने वो घटना नूं अंजाम दिता वो भी मारे गए, 3-4 जने वो भी। पर हर पासे राजनीति बहुत हैवी हो रही है, हर पासे राजनीति बहुत हैवी हो रही है। तुसी गल कर लो कि हर स्टेट का जिहड़ा मुख मंत्री उप मुख मंत्री उधर नूं जा रहा, योगी आदित्यनाथ उस तो उपर दी उन्हें यूपी सील की पई है। ਆਪਾਂ उस पासे क्यों नहीं तुरते कि एक सुपनियां का हिंदुस्तान बनाया जाए, जो सो हो गया सो हो गया। इस मसले की जड़ तो फड़ीए, असी मसले की जड़ नूं फड़ीए, असी उस मसले नूं देखिए कि किसान क्यों सड़कों पर बैठे आ। आओ आप सारे जने रल के उन्हों का मसला हल करिए, वो आपदे घरों घरी जान, फिर इदां दियां जिहड़ियां मंदभागियां घटना ना वापरन। अगेन रज के निखेधी करते हैं आप इस जो भी इवेंट जिहड़ा होया इहदे उत्ते, जो भी आह किसी की भी हत्या होनी चाहे किसी पासे भी होए। दर्शकों, उस तो बाद गल करते हैं पंजाब के मुख मंत्री चरणजीत सिंह जी चन्नी पंजाब दिल्ली जाते हैं, होम मिनिस्टर नूं मिलते हैं। अज भी वो दिल्ली है, वो गल कर रहे हैं कि जो हिंसा वापरी है लखीमपुर खीरी यूपी के। उस तो बाद वो गल करते करतारपुर कोरीडोर के। उस तो बाद वो गल करते 3 कृषि कानूनों की भी उन्होंने रद्द किया जाए, ताकि बॉर्डर स्टेट का होने करके कोई अराजकता ना फैले। दर्शकों, उस तो उपर जिहड़ी होर दुख वाली गल ये हुंदी है कि कोई मेरे वर्गा या कोई होर कोई भी किसी तरह की स्टेटमेंट दे दिंदा, पर एक मुख मंत्री जिहड़ा कि पूरी स्टेट का हैड हुंदा है, पूरी स्टेट का जिहड़ा चीफ हुंदा। हरियाणे के मुख मंत्री की गल करते हैं आपां, मनोहर लाल खट्टर जी, वो एक स्टेटमेंट दिंदे हैं कि 5-5 700 बंदे लठमार तैयार करो जाकि किसानां नाल निबड़िया जा सके। मैनूं नहीं पता कि एक एड्डी वड्डी सीट ते बैठा बंदा जिहने हर चीज़ लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करके रखना है, हर चीज़ आपदे आप नूं उन्होंने देखना कि स्टेट दे विच किसी भी बंदे नूं किसी तरह की तकलीफ ना हो, वो इदां दी स्टेटमेंट दिंदा है। इन्हां सारियां गल्लां ते झात आपां मारांगे। दर्शक, अगेन मैं तुहानूं कह रहा कि इवेंट खुल गए ने, बहुत वधिया प्रोग्राम चालू ने। जे तुसीं चाहुंदे हो कि असीं तुहाडे किसी भी बिजनेस च वाधा करिए, प्लीज़ सानूं कॉन्टैक्ट जरूर करो info@justbroadcasting.com 408 406 3309 ते। उस तो बाद तुसीं 209 450 3362 ते गल कर सकते हो। अगेन 30 अक्तूबर नूं टावर थिएटर दे विच, टावर थिएटर जिहड़ा हैगा आ फ्रैज़नो दे विच सतिंदर सरताज 777 एंटरटेनमेंट वालों जिहड़ा प्रोग्राम सतिंदर सरताज दा कराया जा रहा, उत्ते होम के पहुँचो। उहदियां टिकटां जिहड़ियां sulekha.com ते पईयां ने। दर्शकों, आपां एक ब्रेक लवांगे, ब्रेक तो बाद एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान अपने नाल जुड़े हुए, उन्हां नाल सारियां अज तक दी जो भी सिचुएशन, जो भी खबरां जुड़ियां असीं उन्हां नाल साझियां करांगे ते उन्हां दे विचार जरूर लवांगे। आपां रुकना पै रहा, एक छोटी ब्रेक लई बने रहियो जस पंजाबी दे। स्वागत जी तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ फिर प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म जस पंजाबी के मंच तो। दर्शकों, साडे नाल जुड़े हुए ने बहुजन समाज पार्टी के सूबा प्रधान पंजाब स्टेट के सरदार जसवीर सिंह गढ़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत जी प्रोग्राम ओपन प्लेटफॉर्म जस पंजाबी के मंच ते। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत अगेन। गढ़ी साहब, आपां पंजाब ते बात चाहुंदे क्योंकि बहुत मंदभागी घटनावां वापर रही ने पूरे देश के विच। देश अपना आ जो लखीमपुर खीरी च घटना वापरी है,
ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਈ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲਾ, ਪਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2-4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਫੜੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਭਗਵਾਕਰਨ, ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਨੀ ਆ RSS ਦੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਘ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਬੇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਲਿਤ ਦੇ, ਪਛੜੇ ਦੇ, SC ਦੇ, BC ਦੇ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, ਬੁੱਧਿਸਟ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਆ, ਕੁਚਲਦੇ ਆ, ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਗਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸੇਫਗਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਗਾਰਡ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਾਂਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮੂਨਾ ਆ ਉਹ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, 4-5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 3-4 ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੰਨਾ ਨਿਰਦਈ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਜੀਤ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਔਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਸ਼ਨ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਰੂਪ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਲਾਠੀਆਂ ਲਾਓ, ਲਾਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਅੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਾ। ਈਵਨ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਵਾ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਪਛੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ OBC ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਰਾਹਿਮਾਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਆ। ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈਡ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮਾੜਾ
ਟਕੁੰਜਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਬਣੇ ਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ 200-250 ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਗਏ, ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਰਲ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਲਾਲ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੇ ਗੜੀ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੈਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਦਲੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ PhD ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜੀ, ਬਟ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਸੋ ਇਸੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ 40% ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 60% ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ? ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1 to 1 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਤੌਰ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 1 to 1 ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ 3 ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 40% ਕੇਂਦਰ ਪਾਏਗਾ, ਸਟੇਟ ਪਾਏਗਾ, 60% ਕੇਂਦਰ ਪਾਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੰਕਰੀਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਂਝਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ? 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 2000 ਕਰੋੜ ਮਾਤਰ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ 1400-1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, 2500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਨ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਿਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਹੀ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1,47,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਫਿਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 2%, 2.5%, 1.5%, ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਅਬਵ ਦੈਨ 10%। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ PGI ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਉੱਥੋਂ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਇੱਕ PGI ਕਿਉਂ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ PGI, ਮਿੰਨੀ PGI ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਮਿੰਨੀ PGI ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਔਰ ਇੱਕ PGI ਮਾਤਰ 1000 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ PGI ਤਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ CA ਹੋਏ ਆ, ਕੈਂਸਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਹਰ ਖਰਚਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਹਰ ਖਰਚਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਦਵਾਈ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਦੈਨ ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 2-2.5% ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਬਜਟ ਉਹ 10% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16% ਬਜਟ ਹੈ। ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਗਈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਿਆਂ ਚੋਂ 200-250 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਆਏ, ਹੁਣ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਘਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੀ ਉਹ ਖੇਲਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਲਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੋਟੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਗੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ, ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤੀ ਸਭ ਹੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ, ਉਹ ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦ ਤੁਕ ਹਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਨਸਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 32-35 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨਾਲ। ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਸਰਦਾਰ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਡਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਪੱਕ ਗਏ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲੋਅਰ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਣੋ ਜਵਾਬ ਜੀ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32-35 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਬੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਤੀ, ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਸਥਾਨ, ਲਿੰਗ, ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਾਤੀ, ਨਸਲ, ਸਥਾਨ, ਧਰਮ ਔਰ ਲਿੰਗ।
ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 13, 14, 15, 16, 17 ਇਹ 4 ਆਰਟੀਕਲ 5 ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭੰਡਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ, ਉਹ ਗੋਰੇ ਔਰ ਕਾਲੇ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਨ ਮੂਲ ਤੋਂ ਗੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਮਤਲਬ ਨਸਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 20,000 ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਣ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤੀ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ, ਉਹ ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ, ਧਰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਪਛੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ? ਗੋਰੇ ਨੇ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਫਰੀਕਨ ਮੂਲ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਹਕੂਮਤ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਪੰਗਤ ਬਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 4 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਧਰਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਗੋਰੇ ਔਰ ਕਾਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਾਤੀ ਪਾੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਪਾੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਹੈ। ਮਾਰਟਿਨ ਕਿੰਗ ਲੂਥਰ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਦੈਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦਲਿਤ ਨਾ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਬੜੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਆਸਰੇ ਨਿਓਟੇ ਨਪੱਤੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਝਾਰਖੰਡ ਔਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਆਸਰੇ ਨਿਓਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਖਿਸਕ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕੁਝ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬੈਕਵਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਲਿਤ ਔਰ ਪਛੜੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਤੇ ਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਗਾਂਧੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੱਤੂ ਦੇ ਬਟੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੱਤੂ ਦੇ ਬਟੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆ ਕਿ ਫੱਤੂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 2-4-5 ਬਟੇਰੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, 2-4 ਫੱਤੂ ਉਹ ਬਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ 20-50 ਬਟੇਰੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫੱਤੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਛਿੜਦਾ ਸੀ, ਜਾਲ ਛਿੜਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ,
ਫੱਤੂ ਆਪਣੇ 5-6 ਬਟੇਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 40-50 ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਫੱਤੂ ਦੇ ਬਟੇਰੇ ਆ। ਤੇ ਫੱਤੂ ਦੇ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣਾ, ਨਿਆਸਰਾ, ਨਿਓਟਾ, ਨਪੱਤਾ, ਗਰੀਬ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਬੈਕਵਰਡ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਗਾਇਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਫੱਤੂ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਟੇਰਾ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਟੇਰੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸਮਾਜ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਉਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਸਮਾਜ ਹੈ, 35% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਚੋਰ, ਨਾਈ, ਸ਼ਿੰਬਾ, ਤਰਖਾਣ, ਲੋਹਾਰ, ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ DC ਨਹੀਂ, ਕੋਈ SSP ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ 21% ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਅੱਜ 4-5 ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਲਡ ਕਰ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੋਲਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਸਵਾਰੀਏ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਕਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਿਓ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ UP ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕੱਛ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਪਰਜੀਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਅਸੀਂ 1937 ਤੋਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹੀ ਸੰਤਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ। ਕਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੰਤਾਪ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਿਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਭੋਗ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਰੰਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਰੁਕਨੇ ਆ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਆਪਣਾ ਕਾਲਰ ਬਹੁਤ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ। ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਸਰਦਾਰ ਗੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦੋ ਨਿੱਕੇ 3 ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ
ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 1947 ਚ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਦਲਿਆ? ਔਰ ਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡ ਵਧਾਏ, ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ, ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਸਰਨੇਮ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਗਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਹੈ, ਔਰ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਸੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਵਰਗ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਵੀ ਉਸੇ ਵਰਗ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਬਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਟੱਚੇਬਲ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਦੋ ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਛਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੂਤ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪੌਡੇ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੋ ਪਾਵੇ ਦਰਗਾਹ ਮਾਣ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਸੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਜਨ ਸੰਘ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੋਟਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਤਪਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਬਲ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬਲ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੇ NRI ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਧਰਤ ਮਾਤਾ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਘੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਕੁਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੁਪਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰਪਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਾਧੋ ਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਔਰ
ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੱਸਣ ਦੇ, ਅੱਖ ਲੰਦੇ, ਆਪਣਨ ਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਹਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਵਨ, ਪਾਣੀ ਔਰ ਧਰਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਵਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਹਕੂਮਤ। ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਦਰਜ ਕਰਦਾ? ਹਕੂਮਤ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟਡ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ। ਧਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਕਰੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ 2-2 4-4 ਇੰਚੀ ਘਾਹ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਰੇ, ਪਰਚਾ ਕੌਣ ਦਰਜ ਕਰਦਾ? ਹਕੂਮਤ। ਜੇ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟੀਨੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਈ ਬੰਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜਾ ਖੜਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਪਾਵਰ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਐਲਏ ਆਉਣ, ਹਰੇਕ ਐਮਐਲਏ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲੇ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਓ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਗੋ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਖੇਤ ਵਿਹੋਣੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗੇਨ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਾਵਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਿਓ। sulekha.com ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।